Hi students, good morning to all. So let us start the lecture. So in yesterday's lecture, we have started with this problem. We have written this problem, and we were on this step. We have made this table in your notebook. Have you calculated this summation? Summation of the last two columns. Yes. Summation of this column and summation of this one, like this. कितपर्यंत पार्ट केलाय सगळ्यांनी? Am I audible? Yes, sir. Why students don't give the reply to me? माझा आवाज येत नाही का? तुमच्या फोनला प्रॉब्लेम आहे का? मेंटली काय डिस्टर्ब झाले तुम्ही सगळे? I will take the names one by one. Let us start from the bottom line. Amol Satpuri, are you there? Yes, sir. हे कॅल्क्युलेशन केलेत का तुम्ही? टेबल तयार केलंय का? हा टेबल पर्यंत केलंय सर. मग रिप्लाय का देत नाहीत तुम्ही? का नाव घेतल्याशिवाय बोलायचं ठरवले तुम्ही? सोनाली खिलारे, उदय लांडे, उदय लांडे, are you there? उदय लांडे, see, if you don't give the response, then I will consider that you are not in the meeting here, not attending the lecture. Just you have started this video, that Zoom meeting, and you are doing anything else, something else. Okay, I will start that. Waiting room. I will enable here. Those students who don't give the reply, I will keep them out of the meeting. Why are you joining this? Just for the attendance purpose? Samadhan Katal. Uday Lande. Are you there? If you are unable to chat, you can, if you are unable to speak, if any problem is there with your phone, you can put your answers in the chat box. That is also the way of responding. Uday Lande, what is the problem? Uday Lande, you are saying just yes, sir, no, sir. Be specific, what I am asking. Why are you not responding? What is the problem? Samadhan Khatar. Unmute yourself. Are you there, Samadhan Khatar? Yes, sir. कुठपर्यंत झालाय प्रॉब्लेम तुमचा सोडून?
Yes. Have you solved this problem till this point or not? समाधान इंग्लिश समजत नाही का? मराठीत बोलू का तुम्हाला? हा, रिपीट इट वन्स अगेन. सर निम्मा झालेला आहे. हा, मग तेच विचारतो. मग एवढं किती वेळ घेतली सांगा? एवढा डिस्टर्बन्स काय होते तुमच्या साईडनी? हे ज्युनियर के जी सिनियर के जीच्या मुलांसारखं तुम्ही करताय. तुम्हाला एक साधा सिंपल प्रश्न विचारला, त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला तुम्ही 5 मिनिट लावताय अंगणवाडीतल्या मुलांसारखं. वैष्णवी तोलबंदे, you can use any one of the way of communication by either unmuting or by using chat window. See, why I'm asking individually, you are not giving the response collectively. ज्यावेळेस मी कलेक्टिव्हली तुम्हाला कॉमन याच्यामध्ये प्रश्न विचारतो त्यावेळेस सगळेजण शांत बसलेले असतात. समवन विल गिव्ह द आन्सर त्या मोडमध्ये. मी अब्सेंट होते. See, you are taking these lectures, this education very casually. No one is serious about your study. Okay, let it be. Let us start. We are wasting too much time on these things. काल आपण हा टेबल पाहिला होता. त्याच्यामध्ये आपण पाइप्स या ठिकाणी लिहून घेतले. ए बी बी सी 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 ए आणि के व्हॅल्यू त्याची लिहून घेतली. आफ्टर दॅट वी रिटर्न द डिस्चार्ज व्हॅल्यू and according to direction of the flow we have written here use the sign convention. Okay, this was the 15 was the anti-clockwise direction, so we have written here minus sign. Then this 25 is in clockwise direction, so we have written here plus sign. 45 is again plus clockwise direction, we have written plus sign here. Okay, now here kq square, so as a square करायचा आणि multiplied by k you will get this value. Now this value is minus. Okay, now instead of writing these things you can use the sign directly here also. Minus 15 plus 25 plus 45 like this. And if you take do the square also here, so you may think that after doing the square of this value will become positive, but it is not like that. This product should be taken as a negative. Okay, हा दोन्हीचा जो स्क्वेअर आहे kq square, this should be taken as a negative value. And after getting these values we have to do the addition of this to get the summation of kq square. And k into q, this is another value. Here mod is used here, means जरी त्या ठिकाणी व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली तरी ती व्हॅल्यू तुला पॉझिटिव्ह याच्यामध्येच लिहायची आहे. ठीक आहे, 15/7 या ठिकाणी प्लस व्हॅल्यू, ऍक्च्युअली साइन शुड बी निगेटिव्ह बट मॉड या ठिकाणी आपण लावलेला आहे, सो इट विल बी पॉझिटिव्ह. सो अशी ऍडिशन केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू भेटते, दॅट इज समेशन ऑफ के क्यू. Now we have written the formula to find out the correction. This formula is delta Q is equal to minus summation of kq square upon n into summation of k into q. So now this value we have calculated here. This is the value.
Then k into q, this is the this value, and n is nothing but it is 2. Okay. For Darcy-Weisbach equation, value of n is 2, and for the Hazen-Williams equation, its value is 1.2. Okay. So put that values here in this equation, and you will get the delta q value, that is correction value, and its correction value is minus 10.78. So this correction we have to apply for the assumed flow. Assumed flow म्हणजे कुठला, हा हे जे व्हॅल्यू आहेत आपण त्या ठिकाणी अज्युम केले आहेत 15, 25 आणि 45. These are the assumed values. याच्यामध्ये हे करेक्शन आपल्याला अप्लाय करायचं आहे, अँड देन वी हॅव टू फाइंड आउट व्हॉट इज द करेक्टेड फ्लो. ओके, करेक्टेड फ्लो आपल्याला त्या ठिकाणी काढायचं. So do this part here. Write down this formula. Correction delta q is equal to minus summation kq square upon n into summation mod kq. Is it over? Yes, sir. Next step is the corrected flow. There you can write, you can prepare the table like this. First one is the pipe, then assumed flow, and here corrected flow. Okay, assumed flow for the pipe AB is 15, then for BC 25 and CF 45. Now we have to apply the correction. जे अँटी क्लॉकवाईज व्हॅल्यू आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, जे करेक्शन आहे ते मायनस करायचंय. सो दिस 15 मायनस करेक्शन, करेक्शन काय मायनस 10.78. ओके, आणि जो क्लॉकवाईज फ्लो आहे, जो क्लॉकवाईज फ्लो आहे त्याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला, क्लॉकवाईज फ्लो मध्ये वी हॅव टू सबस्ट्रॅक्ट, वी हॅव टू ऍड. क्लॉकवाईज मध्ये ऍडिशन करायचे आणि अँटी क्लॉकवाईज मध्ये सबट्रॅक्ट करायचे. तर या ठिकाणी काय केलं आपण, ऍड केला. काय केलं ऍड, करेक्शन. किती करेक्शन, मायनस 10.7. ओके, मायनस 10.7. and after doing this you will get the corrected flow like this one. 15 plus 10.78, it will become 25.78, then 14.22, and then 34.22. Okay, so this is the corrected flow. And after getting this corrected flow, now again once again you can draw the diagram. Total flow coming here is 600. Now it's 60, not 600. Total flow, incoming flow in the system is 60, outgoing flow here 40 and here 20. So this should be 60, addition to be 60. Now put that values here, 25.78 here AB, BC value is 14.22, and CA value is 34.22. Okay, now here once again you can check whatever the things I have told you about cross checking. So you can cross check or verify whether your calculations are correct or not. Now here you can do this addition of these two values and check whether you are getting the value 60. Okay, so by mistake it is 600, it is written. त्या दोन्हीचं ऍडिशन करा आणि आपले 60 व्हॅल्यू येते का चेक करा. Then again you can check for this value, do the addition of these two values and check whether you are getting 40. Yes, sir. Next you can check for this one. This is outgoing flow, this is again outgoing flow, and this is incoming flow. The outgoing flow जे दोन, या दोन्हीचे ऍडिशन करा and check whether you are getting this value or not. Yes, sir.
Are you getting the same value or not? Yes, Same आहे sir. Same value, sir. means our calculations are correct. So this is our first iteration or first trial. Okay, ही आपली पहिली trial झाली. But again we need to check. हा जो आपण फ्लो या ठिकाणी करेक्टेड फ्लो खालीला आहे, इट मे नॉट बी द ॲक्युरेट फ्लो, जो आपल्याला पाहिजे तो फ्लो त्या ठिकाणी नसेल कदाचित. सो व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू गो फॉर द सेकंड ट्रायल. आता सेकंड ट्रायल ज्यावेळेस आपण करणार आहोत त्यावेळेस करेक्शन काढण्यासाठी ह्या व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी घ्यायची. ठीक आहे, जसा वरती आपण स्टेप नंबर 2 मध्ये टेबल केलेला होता तसाच टेबल या ठिकाणी परत आपल्याला अजून एकदा तयार करायचा आहे. राईट डाऊन देअर 5, त्याच्यानंतर के व्हॅल्यू, क्यू व्हॅल्यू, देन के क्यू स्क्वेअर आणि मॉड के क्यू. ओके, ह्या गोष्टी त्या ठिकाणी लिहायच्या. 5 ए बी, बी सी अँड सी ए. के व्हॅल्यू 4, या ठिकाणी किती आहे, बी सी ला 1 अँड हिअर 2. ओके, आणि डिस्चार्ज ए बीचा डिस्चार्ज किती आता 25.78. Now here the flow direction here is anti-clockwise. You can write here minus, then 14.22, then 34.22. Okay, then write down their products here. गुणाकार मायनस येईल या ठिकाणी प्लस येईल, या ठिकाणी प्लस येईल, आणि ह्याच्या सगळ्याच व्हॅल्यू प्लस येतील. मॉड जिथं आपण लावलं ते. अगेन डू द समेशन ऑफ दिस व्हॅल्यूज हिअर, याची समेशन करा. Then do the summation of this one and put into that formula delta q is equal to minus summation of kq square divided by n into summation of k into q. या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू टाका. You will get the another correction here. Okay, and then we have to do the find out the corrected flow like we have found it in the step number 4. Okay, corrected flow आपल्याला या ठिकाणी काढायचं. Now here one more important thing is that while doing this correction sometime you may get negative value here. कधी कधी आपल्या या ठिकाणी काय होतं, तर हे 15 ही व्हॅल्यू काय मोठी आहे, पण जर सपोज या ठिकाणी 5 असलं असतं, ठीक आहे, देन या ठिकाणी आपल्याला काय भेटलं असतं -5 पॉईंट समथिंग ही व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी भेटली असते, मायनसमध्ये हे व्हॅल्यू आली असते. सो ॲट दॅट टाइम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो शुड बी चेंज. हा जो डिस्चार्ज आपला मायनस आलेला आहे, हे डिस्चार्ज कशाचा आहे, एबीचा डिस्चार्ज आहे, बरोबर आहे. वेर इज एबी, दिस पाईप इज एबी. मग आता या ठिकाणी मायनस व्हॅल्यू आली म्हणजे काय, जी आज आपण डायरेक्शन अज्युम केली होती, दॅट अज्युम्ड डायरेक्शन इज नॉट करेक्ट नाव. सो वी हॅव टू चेंज द डायरेक्शन, कारण तो त्या ठिकाणी निगेटिव्ह फ्लो दाखवतोय, म्हणजे डायरेक्शन ऑफ फ्लो कशी आहे त्या ठिकाणी उलटी असणार. ठीक आहे, सो दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड. So let us try for the second trial or second iteration. Okay, step number 6, write down there, trial second. And prepare the table like this. First, first column मध्ये 5, then k, then q, kq square and mod k into q. Then write down that flows. Then find out the kq square values. Do the summation of that. Find out kq values. Do the summation of that. After getting these values, put that values in this equation, and you will get at last the correction. सी वेटिंग रूम चालू केल्यानंतर लक्षात येईल किती जण विद्यार्थी उशिरा येत आहेत.
काय सिरियसनेसच राहिलेलं नाही. कधी पण यायचं लेक्चरला, प्रेझेंटी लावायची, जायचं, लेक्चर अटेंड करायचं नाही व्यवस्थित. फॉर्मॅलिटीचं पार्ट चालू आहे सगळं. Yes, are you getting this correction? 0.30. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now what we have to do? We have to apply that correction. Step number 8. Step number 8 मध्ये काय लिहिलं या ठिकाणी? पाईप. त्याच्यानंतर अगोदरची व्हॅल्यू आपली, ओके, प्रिव्हियस व्हॅल्यू ऑफ क्यू अँड करेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ क्यू, करेक्टेड क्यू, देन पाईप AB, BC आणि CA. What is the previous value of Q? 25.78. What is the direction? Anti-clockwise. Means what we have to do here? We have to subtract the correction. Now correction has come positive. H value positive value. म्हणजे actually या ठिकाणी subtraction असेल 0.30. Second value. Second value काय 14.22. Now here the direction of flow is clockwise. Means we have to add the value. That is 0.35 to add. Again for the third, here the direction of flow is clockwise. Value is 34.22. So here we have to add this value 0.3. Okay, and find out the corrected flow for this. Now you can see the correction has reduced. अगोदर ज्याच्यामध्ये correction खूप मोठं होतं 10.78 something. Now second iteration मध्ये correction हे कमी झाले 0.30. ओके, आणि आपण तिसरं जर ट्रायल त्या ठिकाणी घेतलं तर ते करेक्शनची व्हॅल्यू ही अजून खूप लहान येईल. इट मे 0.001 or 0.01, 0.02 लाईक दिस. म्हणजे जेवढे आपण इटरेशन करत जाईल तसं ते व्हॅल्यू करेक्शनच्या कमी कमी होत जातात. ठीक आहे. अप्लाय द करेक्शन अँड फाइंड आउट द करेक्टेड फ्लो हियर. इट विल बी 25.48 here. Here it will be 14.52. Here 34.52. Okay, so these are the corrected flows. Now again draw the diagram. This diagram that you can cut. Equilateral triangle. Put that values there in the diagram. Corrected flow. Put that values here. Now again, once again, you can check here whether the summation of these values you are getting equal to 60. Then summation of these two, whether you are getting this value 40. Then summation of these two values, whether you are getting this value or not. That is incoming flow at the node or junction, it must be equal to the outgoing flow. So this is the check you can make there. Yes, sir. Yes. How many have solved? Kshitij, are you getting the same values or is there anybody? sir. Okay. Anyone else? हो सर येते. सेम व्हॅल्यू मिळत. Okay, okay. पण ते करेक्शन ट्रायल किती वेळा करायचं असं काय? की प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला ते दिलेलं असेल, दे विल मेन्शन इन द प्रॉब्लेम इटसेल्फ, टेक 2 ट्रायल्स, टेक 3 ट्रायल्स. ओके, असं सांगितलेलं असतं. अँड इफ दे डू नॉट टेल, त्यांनी जर सांगितलेलं नसेल किती ट्रायल घ्यायचे तर जनरली तुम्ही 3 ट्रायल घ्या, कारण 3 ट्रायल पर्यंत तुमचं जे करेक्शन आहे ते करेक्शनची व्हॅल्यू खूप कमी जाते. डेल्टा जर आपण बघितला आता याच्यामध्ये पहिल्या स्टेपमध्ये आलता आपला 10 पॉईंट समथिंग 78 काय तर आलता. सेकंड करेक्शन मध्ये आपली व्हॅल्यू खूप लहान आली 0.3 समथिंग आली. आणि तिसरा ज्यावेळेस तुम्ही ट्रायल घेचाल त्याच्यापेक्षा खूप लहान व्हॅल्यू येईल.
म्हणजे पुढं पण त्या ठिकाणी इटरेशन करणं हे मिनिंगलेस असेल, त्याचा काय उपयोग नसणार आहे, कारण त्याच्यामध्ये करेक्शन खूप कमी असेल. ठीक आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त मला ओके 3 करेक्शन किंवा 4 करेक्शन तुमचं हे जे हे होऊन जातं. शक्यतो 3च करेक्शन करा जर मेन्शन केलं नसेल तर, कारण परीक्षेमध्ये वेळ किती आपल्याकडे शिल्लक आहे त्याच्यावर किती अवलंबून आहे. Okay, let us solve the next problem now. Write down the problem. Analyze the pipe network. Analyze the pipe network by Hardy-Cross method. Analyze the pipe network by Hardy-Cross method as shown in figure. As shown in figure. Take two trials. Take two trials and use relation HF is equal to KQ square. KQ square. So तुम्हाला या ठिकाणी हे जे नेटवर्क दिलेलं आहे याच्यामध्ये हे व्हॅल्यू दिलेले आहेत. जे at junction A inflow is 100, at junction B it is 40, at C it is 30, and at D again it is 30. Now check first whether incoming flows and outgoing flows are same or not. सिस्टीम मध्ये येणारा इनफ्लो किती आहे? 100 आहे. आउटगोइंग फ्लो किती आहे बघा, हा आउटगोइंग आहे 30 प्लस हा आउटगोइंग आहे 30, 30 आणि 30 60 आणि हा 40. म्हणजे ओव्हरऑल फ्लो जो आहे इट इज कमिंग सेम. Okay, incoming flow is equal to the outgoing flow to the system. Similarly, at the nodes also we have to check. Now they may not give these values here. You can जर दिले नसतील तर ते तुम्ही त्या ठिकाणी assume करायचे. You can assume any value, no problem. या ठिकाणी दिलेले 40, 30, 60 वगैरे असे दिलेले. So suppose हे आपण या ठिकाणी 60 कन्सिडर केलं आणि या ठिकाणी 40 कन्सिडर केलं. ठीक आहे. इथे किती आहे? 30 आहे. मग हा इनकमिंग या ठिकाणी जर 30 असेल 40 असेल आणि आउटगोइंग जर 30 असेल इथून, तर मग या ठिकाणी किती यायला पाहिजे? 10 यायला पाहिजे. बरोबर आहे का? कारण इनकमिंग या ठिकाणी 40 आहे. मग हा टोटल 40 आउटगोइंग 40 होण्यासाठी आपण या ठिकाणी 10 घ्यायला पाहिजे. जर या ठिकाणी इनकमिंग 10 आहे, आउटगोइंग 30 आहे, ठीक आहे, मग याच्यामध्ये परत इनकमिंग यायला पाहिजे. किती यायला पाहिजे इनकमिंग? मग 30 - 10 दॅट इज 20. मग हा या ठिकाणी 20 आपण काय केला? हा दाखवला असं. आता या ठिकाणी आलो आपण. या ठिकाणी आउटगोइंग किती आहे? 40 आहे. बरोबर आहे. या ठिकाणी पण आउटगोइंग किती आहे? 20 आहे. मग या ठिकाणी इनकमिंग किती असायला पाहिजे? 40 + 20 60 असायला पाहिजे. ओके. तर अशा पद्धतीने आपण हा फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. सपोज आता हे जे आपण तुम्ही म्हणसाल हे दिलेल्या व्हॅल्यू मधून तुम्ही सांगताय सगळं. सो लेट अस कन्सिडर द अदर टाइप ऑफ फ्लो हिअर. आपण या ठिकाणी वेगळा पण घेऊन हे करू. प्रॉब्लेम मध्ये देत नाहीत का डायग्राम? प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला डायग्राम म्हणजे हे इनकमिंग आणि आउटगोइंग फ्लो कदाचित दिलेले असतील, ऑर दे मे गिव्ह. हे दिलेले पण असतील. जर ह्या डिस्ट्रीब्युशन केलेल्या पाईप जे त्याचे जर व्हॅल्यू दिलेले नसतील तर ते तुम्ही त्या ठिकाणी अज्युम करू शकताय. ठीक आहे. सपोज आता या ठिकाणी 100 आहे, नाही इनकमिंग 100 आहे ना. हे जर मी त्या ठिकाणी 50 कन्सिडर केलं तर या ठिकाणी किती यायला पाहिजे? इथं पण 50 यायला पाहिजे. 50. इथून इनकमिंग 50 आहे, तिकडे आउटगोइंग किती आहे? इथं 30 आहे. 30, मग या ठिकाणी किती यायला? 20, 20 यायला. मग आता इथे इनकमिंग 20 आहे, आउटगोइंग किती आहे? 30 आहे. म्हणजे ती इनकमिंग पण किती असायला पाहिजे मग? 10. 10. बरोबर आहे. आता इथून आउटगोइंग 10 आहे, तिकडे आउटगोइंग किती आहे? 40 आहे. मग इथे हे इनपुट आपण बरोबर 50 आलं. ठीक आहे. चालेल. तर अशा पद्धतीने आपण हे आपल्या पद्धतीने आपण हे डिसाईड करू शकतो की या ठिकाणी तो किती आहे. त्या 50 च्या ऐवजी तुम्ही इथं 40 करा, इथं 60 करा, हे असं केलं तरी चालतं. या ठिकाणी किती आहे? 40 आहे. मग आता इथं इनकमिंग 40 आहे, आउटगोइंग किती आहे? 30 आहे. मग इथे आउटगोइंग किती यायला पाहिजे? 10 यायला पाहिजे. इथून आउटगोइंग इनकमिंग 10 आहे, इकडे आउटगोइंग किती आहे? 30 आहे. म्हणजे इथे इनकमिंग किती असायला पाहिजे? 20 असायला पाहिजे. आता इथं आउटगोइंग 20 आहे, इथला पण आउटगोइंग 40 आहे. मग याची ऍडिशन इनकमिंग किती पाहिजे? 60 पाहिजे. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला वी कॅन डिसाइड टाइप डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द फ्लो. सो लेट अस कन्सिडर दिस डिस्ट्रीब्युशन. त्यांनी दिलेलं डिस्ट्रीब्युशन आपण या ठिकाणी कन्सिडर करूया. या ठिकाणी 60 कन्सिडर केला, इथे 40 केला, इथं 10 केलाय आणि इथे 20 केलाय. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपण हा
वेटिंग रूम मध्ये कोण आहे? I will disable the waiting room loss. ठीक आहे. सो हा टेबल डायग्राम काढा अगोदर आणि त्याच्यानंतर हा टेबल तयार करा. टेबल कसा करायचा सगळ्यांना आता माहित झालेलं आहे. क्लॉकवाईज फ्लो, पॉझिटिव्ह आणि अँटी क्लॉकवाईज निगेटिव्ह. आता स्टार्टची व्हॅल्यू एबी कुठे आहे? या ठिकाणी एबी. याची डायरेक्शन कशी आहे? अशी आहे. म्हणजे ह्या लूप मध्ये जर आपण बघितलं तर इथून हा फ्लो कुठे जाणार आहे? इकडे जाणार आहे. म्हणजे याची डायरेक्शन कशी? अँटी क्लॉकवाईज. सिमिलरली बीसी. आता बीसी चे बघा या ठिकाणी. वेर इज बीसी? दिस इज द बीसी. बीसी ची डायरेक्शन अपवर्ड आहे. म्हणजे इथून परत पुढे जाणारा फ्लो इकडे जाणार आहे. म्हणजे हा डायरेक्शन कशी झाली? अँटी क्लॉकवाईज. AB anti-clockwise, BC anti-clockwise. Now tell me about the CD. CD ची डायरेक्शन कशी असेल? Clockwise. CD will be clockwise, correct. What about DA? DA. Clockwise, correct. कारण इथून वरती चाललाय म्हणजे इथून पुढे जाणार परत इकडे जाणार आहे म्हणजे डायरेक्शन कशी झाली? क्लॉकवाईज. So accordingly you have to use the sign here notation minus minus plus plus. हे या ठिकाणी काय करायचंय? कारण आपल्याला लक्षात येण्यासाठी कॅल्क्युलेशन करताना. आता KQ स्क्वेअरच्या ह्याच्या पुढे पण अगोदर साइन देऊन ठेवा या ठिकाणी मायनस मायनस प्लस प्लस आणि याचं कॅल्क्युलेशन करा. Q स्क्वेअर 60 स्क्वेअर किती येईल? 3600 multiplied by 3 you will get this value. 20 square it is 400. Then you will get here 400 by 1 equal to 400. Then 100, 10 square 100 into 2, 200. 40 square 1600 into 4, 6400. Do the addition of this all, you will get this value. Then mod of KQ. That one is a multiplication. It will be 180, 20 by 120, 10 by 2, 10, 20, 40 by 4, 160. To the addition of this, you will get 380. Now put these values in this equation. Now already there is a minus sign here, and in formula also there is a minus sign. So this minus minus will get cancelled here. You can see this will get cancelled here, and GK value that will be positive value. Put here n equal to 2. Hey, n 2 घ्यायचा का 1.85 घ्यायचा कशावरून ठरवणार तुम्ही? Problem मध्ये they will mention here, particularly in this problem and previous problem, they have mentioned there, use this formula HF is equal to KQ square. Now this power of Q, it is 2, okay. Actually in general formula it is Q raised to n, but already here they have put here value 2. When we use the n equal to 2, when there is a Darcy-Weisbach equation, right? So that formula you have to use. Do this and find out the correction and check whether you are getting the same correction or not. Has anyone solved this? Yes sir, same आहे. Okay. Correct येतो sir. Now do the second step. This is our this is first step. This is your second step. Third step, write down there corrected flow. इथं काय लिहायचं वरती करेक्टेड फ्लो लिहायचं. त्याच्यानंतर पाईप, ठीक आहे, ABBCCDDA. त्याच्यानंतर फ्लो, प्रिव्हियस फ्लो, आणि या ठिकाणी लिहायचं करेक्टेड फ्लो किंवा अज्युम्ड फ्लो म्हणा. या ठिकाणी पहिली स्टेप आहे अज्युम्ड फ्लो आणि करेक्टेड फ्लो. अज्युम्ड फ्लो आहे तशी व्हॅल्यू लिहून टाका 60, 20, 10 and 40. करेक्टेड फ्लो मध्ये आता हे करेक्शन अप्लाय करायचं आहे. ज्या ठिकाणी अँटी क्लॉकवाईज फ्लो आहे त्या ठिकाणी मायनस करायचं आहे, ज्या ठिकाणी क्लॉकवाईज फ्लो आहे त्या ठिकाणी प्लस करायचं आहे. अँड फाइंड आउट द करेक्टेड फ्लो अँड टेल मी द व्हॅल्यूज or put your values in the chat box. This session will end. You have to join it once again.